So let's start. Question ke cha hera ta, this is very important problem and this question has already appeared in the examination है. तिमीहरुको exam मा पनि आएको छ, university exam मा. त्यसैले ध्यान दिएर पढ. Healthy Food Corporation, can you hear me? मेरो कुरा सुनिन्छ अनि यस भन. Healthy Food Corporation अमरनाथले भन्दैछ यस सुनिन्छ. ल थ्यांक यू ल. Healthy Food Corporation is planning to produce 600 kg of healthy food in a week. So in this problem it is given that there is a food corporation company and it is planning to produce in total 600 kg of healthy food in a week. So we have made a plan. We have made a plan to produce weekly 600 kg of healthy food. Combining three nutrient components X, Y and Z. So here there are three types of component, nutrient component X, Y and Z. So by combining X, Y and Z and then we produce what? Healthy food. That costs rupees 12, rupees 16 and rupees 14 per kg respectively. So rupees 12 is what? Rupees 12 is the cost per kg of X nutrient. Rupees 16 is the cost per kg of Y nutrient. And similarly, rupees 14 per kg is the cost of Z nutrient. So we have given the different cost price of the different three components. Okay. And now let's see the next slide. In the next slide, what we have given? We have given that how much money can the corporation spend? You know that the capital we have, the capital which we invest in a company is limited. Okay. So the question says what? The corporation can spend only 9,240 in a week. So this is the maximum amount of capital which we can spend for buying the nutrient. यो भन्दा बढी पैसा छैन. यति नै पैसा भित्रबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले सामान किन्नु पर्यो. Okay? So this is the limited capital we have to buy those nutrient components from the market. So हामी यति पैसा लिएर बजार जान्छौं शपिङको लागि. यति पैसामै हामीले जति हुन्छ XYZ हामीले किन्नु पर्यो. The only constraint the corporation has to meet. What is the meaning of constraint? You know, in the previous class I also asked you about constraint. Can anyone say what is the meaning of constraint? Do you remember? Okay, Pinky says first to reply the answer. Limitation. Thank you, Pinky. So constraint means pratibandha. Fixed hoina. Fixed hoina. Constraint one equal fixed hoina. Constraint means limitation. Okay. The only constraint the corporation has to meet in producing 1 kg pack healthy food is. हेर हामी यदि फूड म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ भने नि एउटा फूड इन्स्पेक्टर आउँछ गभर्नमेन्टबाट. उसले चेक गर्छ है. उसले चेक गर्छ र उसले के हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ. उसले भन्छ हेर्नुस् 1 kg को प्याक जब तपाई बनाउनु हुन्छ भने it must contain nutrient X. It must contain nutrient constraint X to be twice that Z. So how much X X nutrient should be mixed? So it depends. X कति मिसाउने कति राख्ने भन्दा twice of Z. Twice of Z भनेको Z को दोब्बर. Z जति क्वान्टिटी मा राख्यौ त्यसको दोब्बर हामीले X क्वान्टिटी हामीले राख्नुपर्छ. Right? Find the amount of each nutrient component. Amount simply means quantity. And हामीले each nutrient we have to find out in what quantity we have to mix each nutrient in producing the healthy food. So healthy food बनाउनको लागि हामीले तीनटै थरीको nutrient हामीले कति क्वान्टिटी मा अमाउन्ट मा हामीले मिक्स गर्नुपर्छ होला. अनि which should be mixed in the final output. And use Cramer's rule. Okay.
सो यति नै हामीसँग क्वेसन दिएको छ। सो यदि सबैजना क्वेसन बुझ्यो भने एकचोटि यस लेखिहाल, बुझेन भने नलेखिहाल, एन्ड देन आई विल प्रोसिड अहेड। ल पिङ्की साइयस, राखी, सगुफा हैन, अञ्जली महतो, ओके, प्रियङ्का, ईशा, थ्याङ्क यू अल अफ यू। म च्याट हेर्न बन्द गरिदिएँ हेर। सो अब के छ भने हामी सोल्युसनतिर जाउँ। रुक्मणी यादव पनि भन्दैछ यस, ओके रुक्मणी, ओके। ल हेर, सबभन्दा इन द भेरी बिगिनिङ वाट स्याल यु डु, हामीले के गर्नुपर्छ? गौरव, गौरव क्यान यु हियर मी? गौरव तिमीले पनि अलिकति टेक्स्टिङ गर्नुपर्छ, ओके गौरव? यदि मेरो कुरा सुन्दैछौ भने तिमीले पनि रिस्पोन्ड गर्नु पर्यो, यस नो केही कुराहरू, यस्तो कुराहरू रिस्पोन्ड गर्दा राम्रो हुन्छ। यसले गर्दा यसले के देखाउँछ भने यु आर भेरी भेरी एक्टिभ। इट मिन्स द्याट यु आर पेइङ फुल एटेन्सन टु द लेक्चर हैन। जसले यो च्याटमा पनि जो हैन रिस्पोन्ड गर्छ भने तिनीहरू अरू कुराहरू सोचिरहेका छैन, दे आर फुल्ली इन्भल्भ हैन इन लिसनिङ टु द लेक्चर एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ, ओके। सो अब हेर त, वाट स्याल वी डु इन द भेरी बिगिनिङ? इन द भेरी बिगिनिङ वी हेभ टु एज्युम लेट स्मल एक्स, स्मल वाई, स्मल जेड बी द अमाउन्ट अफ न्युट्रिएन्ट, क्यापिटल एक्स, क्यापिटल वाई एन्ड क्यापिटल जेड इन केजी रेस्पेक्टिभली। So please do not get confused. Capital XYZ, it is the name of nutrient. Small XYZ, it is the name of amount, weight को हामीले assume गरेको। Converting language problem in linear equation. अब हामीले के गर्नुपर्छ भने ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई लिनियर इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। आजको भिडियो रेकर्ड हुँदैछ, जसले पनि बुझेन र जो एब्सेन्ट भयो तिनीहरूलाई भनिदिनु, आजको भिडियो युट्युबमा हेरिहाल्छ, 3-4 बजेतिर मैले अपलोड गर्छु, ओके। हेर, सो यहाँ मिनी स्लाइड आयो, क्यान यु सी द मिनी स्लाइड? यस अर नो? देखिन्छ होला सायद। ल विकास, अमरनाथ सबैले यस भन्दैछ, थ्याङ्क यू दिपेन्द्र। ल सुन, थ्याङ्क यू। हेल्दी फुड कर्पोरेसन इज प्लानिङ टु हैन 600 kg अफ हेल्दी फुड। त्यो 600 भनेको के हो? दिस इज द कम्बाइन्ड हैन वेट अफ न्युट्रिएन्ट एक्स, वाई एन्ड जेड। सो त्यसैले हामीले यो इक्वेसन लेख्यौँ के, एक्स कति किन्ने वी डु नट नो, वाई कति किन्ने वी डु नट नो, एन्ड जेड वी डु नट नो, बट वी नो द्याट द ओभरअल क्वान्टिटी बाई मिक्सिङ अल दिस 3 nutrients we shall buy in total 600. So 600, this is the total of x plus small y plus small z, okay? ल यो सबैले बुझ्यो होला। अब नेक्स्ट हेर त, सो वाट इज द कस्ट पर केजी फर न्युट्रिएन्ट एक्स? टाइप गर त, वाट इज द कस्ट पर केजी फर न्युट्रिएन्ट एक्स? न्युट्रिएन्ट एक्सको हैन कस्ट पर केजी कति पर्छ भन? 1 केजी हामीले किन्यो भने, ओके सबैजना 12 भन्दैछ, थ्याङ्क यू पिङ्की, रानी, ईशा सबैले ल 12 भन्दैछ, लिलम सबै। त 1 केजीको 12 रुपिस पर्छ भने, सुन कमलेश ठाकुर पनि भन्दैछ, ल 1 केजीको 12 पर्छ भने त x केजीको कति पर्छ? से मोर एकचोटि फेरि भन, इफ द कस्ट अफ 1 केजी 12, देन वाट वुड बी द कस्ट अफ 12 x केजी? x केजीको कस्ट कति पर्छ? यस, फ्यान्टास्टिक, 12x। नेहा, प्रज्वल श्रेष्ठले पनि भन्दैछ, ओके। दिपेन्द्र महतो, प्रियङ्का महतो, दिपेन्द्र सिंह सरी। ल त्यसैले हामी के भन्छौँ हेर त सबैजना, 12x। सिमिलरली द कस्ट अफ 1 केजी अफ न्युट्रिएन्ट वाई इज 16, एन्ड देन द टोटल कस्ट अफ वाई केजी 16y। त्यस्तै न्युट्रिएन्ट जेडको कस्ट हाम्रो पर केजी 14 पर्छ, एन्ड सिमिलरली द कस्ट फर जेड केजी इज इक्वल टु हैन 14z। सो हामी 1 केजी किन्दा 12 पर्छ एक्स न्युट्रिएन्ट, र x केजी पर्दा टाइम्स 12x। अब कसैले भनिदिन सक्छ, अब यो जम्मै टोटल कस्ट हामी कति हुन्छ होला, कति हामी बेयर गर्न सक्छौँ? हाउ मच म्याक्सिमम अमाउन्ट क्यान वी स्पेन्ड? म्याक्सिमम अमाउन्ट हामीले कति स्पेन्ड गर्न सक्छौँ? हेर त अर्को मिनी स्लाइड। भन्न सक्छ कसैले, वाट इज द म्याक्सिमम अमाउन्ट वी क्यान स्पेन्ड? के सगुफाले भन्दैछ फर्स्ट 9240। ईशा, सेजल, कमलेश, पिङ्की, श्रेया सबैको एन्सर राइट छ। रितिता, पुरिया, प्रियङ्का, विकास। ल
सो हामीले के गरिदिनु पर्नेछ भने 9240 हाल्दियौँ 9240 ओके किनभने हामी यसरी किनौँ वी हेभ टु बाई इन सच अ म्यानर सो द्याट द टोटल कस्ट हैन विल नट इन्क्रिज फ्रम 9240 योभन्दा बढी चाहिँ बढ्नु भएन ओके एन्ड नाउ अर्को हेर त से दिस इज इक्वेसन 2 भन्दियो हेर हामीले इक्वेसन 2 अब के भन्छ हेर त व्हाट इज द कन्स्ट्रेन्ट इन प्रोड्युसिङ 1 kg प्याक अफ हेल्दी फुड इट मस्ट कन्टेन न्युट्रिएन्ट it must contain nutrient x to be twice that z oh x quantity z भन्दा twice हुनु पर्छ x quantity z हामी 2 kg हाल्यो भने x 4 kg हाल्नु पर्छ ओके सो यसलाई हामी 1 by 1 बुझौँ न यो सबै हैन यसरी बुझौँ न कि x b twice b भनेको इज इक्वल टु b मीन्स इज इक्वल टु हैन सो x इज इक्वल टु twice भनेको 2 that z भनेको मल्टिपल twice 2 times of z x is equal to 2 times of z त्यसैले हामीले के भन्दियो x is equal to 2z भन्दियो अनि के गर्ने from the RHS we bring 2z on the LHS so the sign has changed x minus 2z and now in this equation there is not y the y variable is not available and so we have to bring y so how can we bring the y if you want to write y then you have to write coefficient of y as 0 so we can write like this so on your screen you can see that there is x plus 0y minus 2z is equal to 0 sir why have you added 0y if we के हामी यो नदिएर हुँदैन 0y नलेखेर no if you write you must write because हामीले इक्वेसन लेख्नु छ भने इक्वेसन फर्ममा लेख्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नु छ हैन अल हामीले भेरिएबल्स लेख्नु पर्छ छैन भने 0 भनेर भनिदिनु पर्छ अनि यहाँ हामी लेखिदियौँ x plus 0y minus 2z is equal to 0 सो यति तिमीलाई आउँदैन भने तिमी पनि रफमा यस्तै गर्न सक्छौ र तिमीले बुझिहाल्यो भने इट्स ओके एन्ड नाउ प्लिज कमेन्ट हैव यु अन्डरस्टुड अर नट सबैजना भन यो बुझे कि बुझेन भन पिङ्की ईशा श्रेया भारती कमलेश हैन प्रियङ्का रानी सगुफा सबैले भन्दैछ बुझ्यो लीलम जितेन्द्र कुमार शाह पनि भन्दैछ बुझ्यो ओके थ्याङ्क यू सो अब हामी एन्ड नाउ वी हेभ कन्भर्टेड द ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम अनिता अधिकारी प्रीति सबैलाई वी हेभ कन्भर्टेड ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम इन लिनियर इक्वेसन लिनियर इक्वेसनमा हामीले कन्भर्ट गरिसक्यौँ ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई हामीले कन्भर्ट गरिसक्यौँ जस्ट 1 मिनट अनि अब हामीले के गर्नुपर्छ अब हामीले क्वेसनलाई सोल्भ गर्नुपर्छ अनि सर हामीले क्वेसनलाई सोल्भ गर्ने कुन मेथड गर्ने हामी क्वेसनलाई सोल्भ गर्न कुन मेथड गर्छ भने यो त हामीलाई क्वेसनले नै हामीलाई भनिसकेको थियो हेर हामीलाई क्वेसनले नै भनिसकेको थियो कि हामीले कुन मेथड गर्नु छ भने क्रामर्स रुल एन्ड व्हाट इज द अल्टरनेटिभ नेम अफ द क्रामर्स रुल डिटर्मिनेन्ट रुल प्लिज सबैजना नोट डाउन गरिहाल डिटर्मिनेन्ट रुललाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा क्रामर्स रुल पनि भनिन्छ डिटर्मिनेन्ट रुल्सलाई हैन क्रामर्स रुल भन्छ ओके सो लेट्स स्टार्ट द सल्युसन सो तिमीले नि यसमा यो जुन ल्याङ्ग्वेजलाई कन्भर्ट गर्यो नि यो हो फर्स्ट स्टेप यदि यसमा रङ भइहाल्यो भने हाम्रो सबै मेहनत तिमीहरूको सबै मेहनत वेस्ट भइहाल्छ अनि त्यसै कारणले वी मस्ट बी केयरफुल व्हाइल कन्भर्टिङ द ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम इन्टु द इक्वेसन ओके एन्ड नाउ वी स्टार्ट सोल्भिङ नाउ सोल्भिङ बाई क्रामर्स रुल अब सबैजना ध्यान दिएर हेर्ने एकदम है बढीभन्दा बढी ध्यान दिएर कसैले नबुझ्दैन भने युट्युबमा गएर हेर्नु ल हेर त सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ भने ओके सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट हामीले डिटर्मिनेन्ट बनाउनु पर्छ र डिटर्मिनेन्ट हामीले डेल्टा बनाउनु पर्छ डेल्टा बनाउने कसरी डेल्टा बनाउने बाई राइटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ अल 3 भेरिएबल्स यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको जति पनि छ नि एक्स वाइ जेड त्यसको हामीले कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्यो फर इक्जाम्पल हेर त एक्स को कोएफिसिएन्ट 1 छ वाई को कोएफिसिएन्ट 1 छ
Z को कोफिसिएन्ट 1 छ, त्यसैले यहाँ हेर माथि हामी के लेख्यौँ 111। अनि सेकेन्ड इक्वेसनमा 12 छ, 16 छ, 14 छ, त्यही लेख्यौँ 12, 16, 14। फेरि 1 छ, 0 छ, -2 छ, अनि 1 लेख्यौँ, 0 लेख्यौँ, -2। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाउ द डेल्टा इज फर्म। डेल्टा मिन्स डिटर्मिनेन्ट। यो डिटर्मिनेन्ट हामी कसरी फर्म गर्छ भने बाई राइटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ भेरिएबल्स ओन्ली। सो भेरिएबल मिन्स एक्स, वाई एन्ड जेड। अनि यो जुन छ नि हाम्रो 600, 9240, 0, यो जम्मैलाई हामी के भन्छ भने दे आर कल्ड कन्स्टेन्ट, बिकज यसमा कुनै भेरिएबल छैन, दे आर कल्ड कन्स्टेन्ट। सो हामीले यसमा कन्स्टेन्ट आउनु भएन, मात्र हामीले भेरिएबल आउनुपर्छ। अनि यति गरिसकेपछि द्याट्स ओके, फिनिस्ड, नथिङ वी हेभ टु डु। अब हामीले यसलाई रो अपरेसन, कलम अपरेसन, सार्भिस रोल जुन गर्न मन छ त्यही रुलबाट हामीले यसको भ्यालु निकालिदिनु पर्यो। बट आई विल एक्सप्यान्ड थ्रु द रो 3। वाइ यु नो द्याट आई एम लेजी पर्सन होइन, सो मेहनत कम लागोस् त्यसैले म यो हर रोबाट गर्छु। अनि यहाँ म लेख्छु एक्सप्यान्डिङ थ्रु रो 3, एक्सप्यान्डिङ थ्रु रो 3। त रो 3 गर्दा नि यहाँ साइन के हुन्छ, प्लस माइनस प्लस। त प्लस यहाँ दिएनौँ, माइनस दिएनौँ, -0 नलेख्यौँ, किन -0 गर्दा सबै 0 भइहाल्छ, यसलाई ड्रप गरिदिउँ र लास्टमा प्लस। जब प्लस पनि लेख्छौँ र -2 पनि लेख्छौँ भने दुवै लेख्न सकिँदैन, त प्लस इन्टु माइनस माइनस, त फाइनली हामीले माइनस लेखिहाल्छौँ। त के भयो, 1 लेख्यौँ, 0 लाई ड्रप गरिदिउँ र एकैचोटि -2 लेखिदिउँ, एन्ड द्याट्स अल। र यो पहिला पनि हामीले प्रिभियस च्याप्टरमा हामीले यो कुरा कभर गरिसकेको हुनाले हामीलाई ट्रबल चाहिँ हुनु भएन। ओके, सो अब के गर्ने, अब यो 1 पढ्ने रो र कलम क्यान्सल गरौँ। अनि के बाँकी भयो, लेट्स से 1, 1, 16, 14। सो यहाँ 1, 1, 16, 14। अब के गर्नु पर्यो, अब 0 को गरेन, हामीले 0 को गरेनौँ, सिधै 0बाट हामी सिधै लास्टको 2 पढ्ने रो, 2 पढ्ने कलम क्यान्सल, कति बच्यो 1, 1, 12, 16, 1, 1, 12, 16 बच्यो, एन्ड द्याट्स भेरी वेल। अब हामीले के गरिदिनु पर्ने छ भने सक्यो यसलाई, अब हामीले सिम्प्लिफाई गरिदिउँ होइन, सिम्प्लिफाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँ पनि क्रस मल्टिप्लाई। होइन, अब मैले के एक्सप्लेन गर्नु, एक्सप्लेन गर्दा म त्यही भन्छु होइन। अनि सिम्प्लिफाई गर्दा हेर कति निस्क्यो, -10। अब यहाँ -10 निस्क्यो, अब होइन। अनि यसको मतलब दिस इज द भ्यालु अफ डेल्टा, -10 निस्क्यो। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने डेल्टाको भ्यालु निकालिसकेपछि, ल भने यहाँसम्म सबैजना बुझ्यो भने यस भन। सो यु क्यान राइट अन द च्याट एक्स इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड। ल विनीता, पिङ्की, दिपेन्द्र, अंशु, रानी, सगुफा, जितेन्द्र, थ्याङ्क यू अल अफ यू, नीलम, श्रेया, अर्या, सबैले यस भन्दैछ। ओके, एन्ड नाउ अब आफ्टर देन वाट स्याल वी डु। अब यसपछि हामीले के गर्ने, लेट्स सी। यसपछि हामीले डेल्टा 1 निकाल्नुपर्छ, डेल्टा 1 निकाल्नुपर्छ। हेर त, डेल्टा 1 निकाल्नुभन्दा पहिले नि हामीले यो गरेका थियौँ, डेल्टा, यो डेल्टाको भ्यालु हो। अहिले जुन सुरुमा हामीले गरेको थियौँ नि, म तिमीलाई देखाउँ ब्याक स्लाइडमा, हेर यो त डेल्टाको भ्यालु मैले लेखेँ। ओहो, गल्ती भयो जस्तो लाग्छ, यो डेल्टाको भ्यालु लेखेँ। अब यसैमा के हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ। सर के गर्नुहुन्छ, यहाँ त डेल्टाको भ्यालु डेल्टा 1 के मोडिफाई गर्नुहुन्छ, हेर के मोडिफाई गर्छ भने नि, ओहो अलि यहाँ प्रब्लम भइदियो त, एउटा मेरो नि त्यो एउटा आउँदै आएन क्या, धेरै प्रब्लम, ल केही छैन। सो यहाँ लास्टमा आउँछ कि क्या, ल आएन। हेर म यहाँ तिमीलाई भनिदिन्छु के गर्नुपर्छ भने, डेल्टा निकाल्न चाहन्छ भने नि हामीले के गर्नुपर्छ, सबैजना सुन। डेल्टा 1 निकाल्न, 1 भने के हो यसलाई सोधौँ, वाट इज द मिनिङ अफ 1। म यसलाई सोध्दैछु, ओ नाउ टेल मी वाट डु मिन बाई 1। उसले भन्छ 1 मिन्स होइन, डिलिट द फर्स्ट कलमलाई हटाउँ, रिप्लेस द, नट डिलिट, रिप्लेस द फर्स्ट कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम। वाट, यो 1 ले के भन्छ कि पहिलो कलम यसलाई गायब गरिदिउँ, 1, 12, 1, यसलाई आउटगोइङ, यसलाई बाहिर गरिदिउँ र यसको ठाउँमा इनकमिङ अर्कै ल्याउँ।
त्यसको ठाउँमा हामीले इन्कमिङ चाहिँ हामीले कसलाई लाउँ भने त्यसको ठाउँमा इन्कमिङ हामीले कसलाई ल्याउनु पर्यो भने कन्स्टेन्ट कलमलाई। फर इक्जाम्पल म तिमीहरूको ब्याक साइडमा देखाउँदैछु। भन त कन्स्टेन्ट कलम के थियो? क्यान एनीवन से? कन्स्टेन्ट कलम भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा के थियो हाम्रो? राइट ह्यान्ड साइडमा त राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के थियो? सबैजना हेर त 600 9240 र 0। यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने कन्स्टेन्ट भन्छौँ। 600 9240 9240 र 0। त्यसको मतलब के भयो भने नि यसले के भन्दैछ फेरि भनौँ, रिप्लेस ल म सँगसँगै सबैजना भन्ने मनमने भन्ने या बोलेर भन हैन, कोही सुन्दैन, म सँगसँगै भने ल। डेल्टा 1 मिन्स भन सबैजना। ओके, डेल्टा 1 मिन्स रिप्लेसिङ द फर्स्ट कलम। डेल्टा 1 मिन्स रिप्लेसिङ द फर्स्ट कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम। या तिमी लेखिहाल, रिप्लेसिङ द फर्स्ट कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम। यसको मतलब 1 to 1 गायब हुन्छ। हेर 1 to 1 गायब भयो। यसको बदलामा के आउँछ भन? रिप्लेसिङ द फर्स्ट कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम। अनि सर त्यस्तै के हामीले डेल्टा 2 निकाल्नुपर्छ? अफकोर्स त्यस्तै हामीले डेल्टा 2 निकाल्नुपर्छ। अनि सर व्हाट शैल वी डू फर डेल्टा 2? सेम, रिप्लेसिङ द सेकेन्ड कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम। त्यस्तै के हामीले डेल्टा 3 निकाल्नुपर्छ? अफकोर्स डेल्टा 3 निकाल्न भन के गर्ने? क्यान यु टाइप? डेल्टा 3 भनेको मतलब के हो? रिप्लेसिङ के गर्ने भन? क्यान यु टाइप? डेल्टा 3 भनेको रिप्लेसिङ द के भन्ने भन? रिप्लेसिङ द थर्ड कलम बाई वाट? हैन, खाली थर्ड कलम लेख्न पाउँदैनौ। थर्ड कलमलाई रिप्लेस गर्ने केले रिप्लेस गर्छ? रिप्लेसिङ बाई कन्स्टेन्ट। ईशाले भन्दैछ, राइट ईशा। पिङ्कीले पनि भन्यो, ओके सेजल, सबैले भन्दैछ अब ल। यसको मतलब रिप्लेसिङ द थर्ड कलम। विनिता राईले पनि भन्दैछ रिप्लेसिङ द थर्ड कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम। ओके ल, सबैजना बुझ्यो। हेर यो फर्स्ट कलम थियो हैन, यसलाई रिप्लेस गरिदियौँ, यसको सट्टामा हामी कन्स्टेन्ट कलम हाल्दियौँ अनि सक्यो। अब कसैले भनिदिन सक्छ हामी कुन रो र कुन कलम लिएर एक्सप्यान्ड गर्ने? क्यान एनीवन से फ्रम विच रो or from which column shall we expand so that you will have minimum effort? रो 3, यस ईशाले भन्यो पहिला फर्स्ट। दिपेन्द्र, प्रियङ्का, पिङ्की सबैले भन्दैछ वाइ रो 3? प्रियङ्का, रानी हैन सबैले लिन रो 3 नै किनभने रो 3 मा दुईटा 0 छ। प्रीति, ताजपुरिया हैन, ताजपुरिया, नीलम सबैले भन्दैछ ओके। सो हामीले थर्ड रोबाट गऱ्यो भने हैन दुईटा 0 छ। प्रीतिले भन्दैछ दुईटा 0 छ। ओके, यसको लागि गर्नु परेन, यो प्लस यो माइनस गर्नै परेन, यहाँ प्लस। त सिधै हामीले के गरिदिन्छ भने सिधै हामी यो 2 पढ्ने रो र कलम क्यान्सल। सो सिधै हामी -2 र 601 9240 र 60 भने सिधै क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो हेर। अनि जम्मै गरेपछि हाम्रो नि -720 आयो, -720। सो यो हाम्रो डेल्टा 1 को भ्यालु हो। ओके, सो अब यो डेल्टा 1 को भ्यालु पछि अब हामीले गर्नुपर्ने के छ सबैजना हेर। एन्ड नाउ अब हामीले डेल्टा 2 निकालौँ। सो डेल्टा 2 निकाल्न त्यही गर्ने, रिप्लेसिङ। हेर रिप्लेसिङ, यहाँ सेकेन्ड कलम पहिलेदेखि खाली छ। रिप्लेसिङ द सेकेन्ड कलम, रिप्लेसिङ द सेकेन्ड कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम। सक्यो। अनि यसलाई एक्सप्यान्ड गरिदिने। अनि एक्सप्यान्डिङ थ्रु रो 3 किन एउटा 0 छ। अनि रो 3 बाट एक्सप्यान्ड गर्दा 1 पढ्ने रो र कलम क्यान्सल गर्दा व्हाट शैल वी गेट? वी गेट 601 9240 and 40। सिमिलरली हैन -2 पढ्ने रो कलम क्यान्सल गर्दा 1 612 9040 सक्यो। अनि यहाँबाट हेर त भ्यालु कति आउँछ? यहाँबाट भ्यालु -4920 हैन। अब म यसलाई एक्सप्लेन गर्छु भने के भन्छु? यसलाई मल्टिप्लाई गर, माइनस साइन देऊ, सबट्र्याक्ट गर। यो त म फाल्तु कुरा भन्छु हैन। ल हेर त्यस्तै अब हामी गर्दैछौँ हैन डेल्टा 3, थर्ड डेल्टा 3।
सो डेल्टा 3 गर्दा तिमीले आन्सर भनिसकेका थियौ, तिमीले भनिसकेका थियौ कि रिप्लेस द थर्ड कलम, रिप्लेस द थर्ड कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम, हैन? सो यदि कसैले बुझेन अझै पनि हेर, हाम्रो क्लासमा ब्याचमा कोही होला नबुझ्ने, कसैको म्याथ कमजोर होला, उस्तो पनि होला, तिनीहरूले यसलाई कन्स्टेन्टली हेर्नुपर्छ। यसै कारणको लागि त म युट्युब च्यानल खोलेँ, ती मेहनत गरेँ तिमीहरूको लागि है। ल सुन, सो अब हेर त, यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने हेर, एक्सप्यान्डिङ थ्रु रो 3, किनभने दुईटा जिरो छ, त यो 1 पढ्ने रो र 1 पढ्ने कलम क्यान्सल गर्दा हाम्रो के आउँछ, 1660 9240 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, कति आउँछ भने -360 आयो, सक्यो। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने हेर त, नाउ वी ह्याभ डेल्टा कति निस्क्यो -10, डेल्टा 1 -720, डेल्टा 2 -4920, डेल्टा 3 -360। यति गरिसकेपछि नि नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड द एन्सर। अब हामीले आन्सर निकाल्नु छ। अब पहिला एक्स निकाल्नु। सो हाउ क्यान यू डिफाइन एक्स, हाउ क्यान यू डिफाइन वाई एन्ड जेड? सो एक्स मिन्स वी क्यान obtain the value of x by dividing delta 1 by delta. डेल्टा 1 लाई डेल्टाले डिभाइड गरेर x आउँछ, डेल्टा 2 लाई डेल्टाले डिभाइड गरेर y आउँछ, डेल्टा 3 लाई z ले डिभाइड गरेर z आउँछ। सो व्हाट इज द कमन इन x y z? के कमन छ? either to get any value we have to divide by delta, हैन? अब सबैजना ल भन, डेल्टा 1 को भ्यालु त यही छ, माथि नै छ, यो किन मिनिस्लाइड आयो, फाल्तुमा आयो, हैन? माथि नै छ। सो -10 त हामी के गर्दिनौँ, -720 डिभाइड बाई -10, हैन? माइनस माइनस क्यान्सल। यो सब फाल्तु आएको मिनिस्लाइड, किन माथि लेखेको थियो। ल हेर, सो डेल्टा 2 को भ्यालु -4920 अघि निकालेको, फेरि डेल्टा 3 को भ्यालु -360 डिभाइड बाई 10 अनि -36। तिमीले आन्सरलाई चेक पनि गर्न सक्छौ। सर कसरी आन्सर चेक गर्नु? यो तीनटै एड गर्दा नि 600 केजी हुनैपर्छ। ओके, सो तिमी यसको भ्यालु गएर इक्वेसनमा हाल, इक्वेसन तीनटै इक्वेसन मिल्नुपर्छ। के भन्यो त्यो हेर त, भने त्यो जेड एक्स शुड बी ट्वाइस अफ जेड, एक्स शुड बी ट्वाइस अफ जेड। हेर न, जेड को 2 गुना 36 टाइम्स 2 72, जेड को 2 गुना एक्स छ, तीनटै जोड्दा 600 केजी, र तीनटैलाई हामीले किन्यौँ भने 9240 नै हुन्छ। यू क्यान इभन चेक द्याट। अनि आन्सरमा हामीले के भनिदिनुपर्छ भने ल्याङ्ग्वेजमा आन्सर दिनुपर्छ। 10 द रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ न्युट्रिएन्ट एक्स वाई एन्ड जेड, यो क्यापिटल लेटरमा छ। टु बी मिक्स्ड इन द फाइनल आउटपुट इज, टु बी मिक्स्ड इन द फाइनल आउटपुट इज कति, 72 केजी, 492 केजी एन्ड 36 केजी रेस्पेक्टिभली। ल भन, तिमीहरूलाई भन कस्तो लाग्यो, भन इजी डिफिकल्ट अनि कस्तो लाग्यो, कमेन्ट गर। ल पिङ्कीलाई इजी लाग्यो, प्रियङ्का इजी, कमलेश इजी लाग्यो, इन्ट्रेस्टेड निलम शाह इन्ट्रेस्टेड, फेन्टास्टिक, विनिता राई फेन्टास्टिक। इक्जाममा 10 मार्क्सका आउँछ एकदम। तिमीहरूले यसलाई अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, हैन? ल सुन, ल सबैजना, सृजनालाई पनि इजी लाग्यो, विकास चौधरीलाई इजी लाग्यो, ल साधना, सुमन, हैन, सबैलाई इजी लागेको रहेछ। ओके, सो अब सबैजना हामी अलिकति यसलाई स्क्रिनसट लिएर, इजी लाग्ने कारण यो पनि होला कि तिमीहरूले क्लास 12 मा हैन पढेको होला, जानेको होला, यो कारणले पनि इजी लागेको हुन सक्छ होला। ल हेर, ओके, र जसले मार्केटिङ लिएर पढेको छ नि क्लास 12 मा, तिनीहरूले पनि त इजी लाग्यो होला, हैन? ल सुन, सो फटाफट स्क्रिनसट ले। स्लाइड नम्बर 1, स्लाइड नम्बर 2, स्लाइड नम्बर 3, स्लाइड नम्बर 4,
स्लाइड नम्बर 5 यो 5 नगर सरी ल यो चाहिँदैन यो पनि नगर सरी एकैपल्ट नि यो त म स्टेप बाई स्टेप गरेको हुन्छु त्यसैले एकैपल्ट यो लेऊ स्लाइड नम्बर 7 फेरि अब तिमीले स्लाइड नम्बर 8 9 लिनै पर्दैन है एकैपल्ट हामी स्लाइड नम्बर 10 गर्दैछौँ सरी यो भएन स्लाइड नम्बर 9 कहाँसम्म गरेको थियो म कन्फ्युज भएर कहाँसम्म गरेको थिएँ पखला सो हेभ यु टेकन दिस स्लाइड हेर त यो स्लाइड हामीले लिएको थियो कि थिएन यो स्लाइड नम्बर यो थियो सरी ल अलिकति म कन्फ्युज भएको थिएँ सरी फर द्याट यो अर्को स्लाइड हो ओके अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड हाम्रो यो नलिनु यो पनि नलिनु अब यो डेल्टा 2 त्यो रफ तिमीहरूले होइन गरिराख्नु पर्दैन जुन साइडमा छ नि इट इज जस्ट अ रफ आइदर यु क्यान डु मेन्टली बिकज मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स प्रिफर होइन टु डु इट मेन्टली स्लाइड नम्बर नेक्स्ट स्लाइड 11 डेल्टा 3 अब स्लाइड नम्बर 12 अनि त्यसपछि स्लाइड नम्बर 13 अनि सक्यो ल हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ होइन ल स्क्रिन